The session also recorded. Okay, very good. Okay. Yes. Now I am recording the session. In the plotting slide, the Seaborn package you can using the yesterday you can cover this type of example problems. You can I think I am copy to the link to chat box. Please open and parallel you can practice. Okay. Already Seaborn package yesterday మనం discuss చేసాం. Now you can more example which type of graphs you can design in the Seaborn package. Okay. I think I'm go to everyone. Okay, now I am check the. Okay. I am already sending the link in chat box. Lakshmi Sunanda. Wait a minute. Sorry guys, I am in call. Okay, now I am explain in. I think already link another copy chesano. All of you please open the link and you can copy the penguins. The penguins data set. Already data sets gurinchi yesterday discuss chesam manam. Some default data sets అనేవి already Python లో ఉంటాయి. ఆ Python data sets కి మనం using the using matplotlib or Seaborn packages. అవి యూజ్ చేసుకొని ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఐ థింక్ హిస్టోగ్రామ్ అయితే హిస్టోగ్రామ్ ఆర్ బార్ ప్లాట్, ఐ థింక్ పై చార్ట్, ఆల్ ది థింగ్స్ యూ కెన్ డిజైన్. ఓకే, ఐ థింక్ మై వాయిస్ ఈస్ ఆడిబుల్. వన్స్ రెస్పాండ్. ఐ థింక్ yes, thank you చూడమని. Now I am copy the penguin data set. First you can load the data set. Simply I am loading the data set. In the data set you can load. First I am load the data set. First you can import the package. Import Seaborn as SNS. SNS is the my alias name. As meaning alias name. Okay, in the data set will be loaded. Now I am checking the data of the data set. Now I am using the penguins. In the penguins data set, total how many rows will be there? How many rows data will be there? Total 344 rows into 7 columns.
Total 7 columns. Are you following? If you please copy the link and you can paste the first line of the code. I think first you can import the Seaborn package. First you can import the Seaborn package. Import the library, import Seaborn as SNS. Arshita, once you can try. I imported sir for data is coming. Okay, once you can once you can try to pip install Seaborn. First you can import the Seaborn package. First install the Seaborn library in your system. I think already the system already you can install in Jupyter defaultly. I'm doing in ideally. Okay, in ideally also you can first you can import the pip command, pip install Seaborn. You can using the print statement. Better you can using print of penguins. You can using print of penguins. This is the one way. Okay. And now go to, you can import the package, and after I am design a histogram plot. Histogram plot. In the histogram plot, you can the data equal to penguins. The X label and Y label is the X label. The X label is the message like flippers underscore length underscore mm, and hue is the specifies. అక్కడ మనం తీసుకునే డేటా ఏ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటాని తీసుకోవడానికి మనం యూ కెన్ యూజింగ్ ద స్పీసెస్. హ్యూ అనే తీసుకుంటే ఇక్కడ మన స్పీసెస్ అని తీసుకుంటే యూ కెన్ ప్రింట్ ద విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. And stack, you can import the stack, multiple stack. Now I'm copy the line of the code and execute once. I think the module Seaborn is no attribute of histoplot. Histoplot is not there. Why? I think it is a histoplot. Anyone I can try? I think display the. Yes, I think my Jupyter is not coming to attribute of module Seaborn no as attribute histoplot. Got output, very good. Why cannot did the better? I am checking once. Now I am check the directory dir of. Now I am checking the SNS. And the SNS package you can using histogram. I think మీ systems లో వచ్చాయి కదా అందరికి. Import Seaborn once again. Okay. I think okay, better I am import the package once again. I think I am not coming the result. Okay, no problem. మీ systems లో వచ్చాయి కదా. ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తామో ఐ థింక్ లోడ్ చేసిన తర్వాత డేటా సెట్ కి మాత్రమే అప్లై చేయగలం. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ యూ కెన్ లోడ్ ద డేటా సెట్. మనం ఏ డేటా సెట్ అయితే తీసుకుంటామో ఎనీథింగ్ పెంగ్విన్స్ డేటానే కాదు, యువర్ ఓన్ డేటా. ఫర్ సపోజ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే డేటా సెట్ యూ కెన్ load the data set name. For suppose the data set like XLS and CSV formatted data. ఆ డేటా తీసుకొని మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఈ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ KDE ప్లాట్ అని ఉంది కదా, యూ కెన్ ట్రై ద KDE ప్లాట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ట్రై ద KDE ప్లాట్.
ఇక్కడ హిస్టోగ్రామ్ ప్లాట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా వచ్చింది మనకి ప్లాటింగ్ అన్నది బార్ ప్లాట్ టైప్ లో వచ్చింది. You can using the histogram, you can like bar plot. Now I can using the KDE plot in the one of the plot in the SNS directory. In SNS directory you can using the KDE plot. ఇక్కడ కూడా KDE plot తీసుకున్నప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ waves format లో వచ్చింది చూడు ఇక్కడ data like should be waves. Now I am run the code. I think not execute. The attribute error, I think the traceback error. Seaborn has no attribute of histoplot. I think histoplot only is working. Okay, better once I am stop the kernel and after you can reload the restart and run all. మీ సిస్టమ్ లో మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండండి, నో ప్రాబ్లం. నా సిస్టమ్ లో రాకపోయినా నో ప్రాబ్లం, మీ సిస్టమ్స్ లో ట్రై చేయండి. ఐఎమ్ కాపీ టు ద లింక్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఆల్రెడీ. I think the error will be coming. I think your system లో ట్రై చేయండి. I think నా సిస్టమ్ లో సంథింగ్ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ నేను ఇచ్చినది ఉంది కదా, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద థియరిటికల్ పార్ట్. యూ కెన్ ట్రై టు యువర్ సిస్టమ్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ వే. ఇక్కడ ఇది KDE ప్లాట్. మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఎట్లా ఉంది, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లో చూసినప్పుడు యూ కెన్ డిజైన్ ద బార్ చార్ట్, బార్ గ్రాఫ్, ప్లాటింగ్ అండ్ బాక్స్ ప్లాట్. ఇంకేమున్నాయి మనకి ప్లాట్స్ ఏమేమి డిజైన్ చేస్తాం ఎస్టర్డే? histogram, line plot, plotting, and one more thing is the circle shape. I think the name is swarm plot. Also I am designing yesterday. Okay, now you can using the SNS load dot, you can using the histogram plot and KDE plot. In the KDE plot you can design the same values. You can apply the density of or flipper length underscore mm. Okay, now you can try displot, dis plot. You can try to displot in the same count and flipper underscore length underscore mm. These variables you can try. The displot of the data is the penguin data. Now x-axis is the flipper underscore length underscore mm. Hue is the species. ఇక్కడ స్పీసెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసిన వాల్యూస్. సపోజ్ ఇన్ జనరల్ వే ఇది మార్క్ షీట్ అనుకున్నాం. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్, వీటిలో డేటా అన్నది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. విచ్ కలర్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై పర్టికులర్ కలర్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ displot, you can try to displot. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిస్ప్లాట్ యూజ్ చేసిన దగ్గర ప్లీజ్ లిజన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ డిస్ప్లాట్ యూజ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ పాస్ ద ఓన్లీ హ్యూస్ అండ్ మల్టిపుల్ అండ్ ద గివెన్ another shell you can data you can using the kind. ఇక్కడ kind యూజ్ చేసాను. ఫర్ సపోజ్ నేను యూజ్ చేసింది డిస్ప్లాట్ మెథడే, బట్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ద కైండ్ మెథడ్. కైండ్ వేరియబుల్ కైండ్ ఈక్వల్ టు KDE. ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఏ ఫార్మాట్ లో చేంజ్ అయిపోయింది? KDE ఫార్మాట్ లో చేంజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ డిస్ప్లాట్ లో డేటా ఉన్నది మొత్తం KDE ప్లాట్ కింద చేంజ్ అయిపోయింది. యూ కెన్ యూజింగ్ ద కైండ్ ఈక్వల్ టు, కైండ్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్, యూ కెన్ పాస్ ద KDE. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ యూ కెన్ పాస్ ద వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్. మల్టిపుల్ బాక్సెస్ వచ్చాయి మనకి. ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ సబ్ బ్లాక్స్. అవి వచ్చిన దానికి ఏమి యూజ్ చేస్తాం? ఇక్కడ మనం సేమ్ డేటా తీసుకుంటాం, బట్ యూ కెన్ యూజ్ ద పారామీటర్ లా కాల్స్. కాల్ ఈక్వల్ టు స్పీసెస్. Now once again I am copy the link in chat box.
If anyone need, you can go through the link and copy the code and practice. I think my system something error. Now I am reopen the shell. I am closing the shell. Okay. 5:30 వరకు తీసుకున్న తర్వాత after I am start the database concepts. Okay. Scatter plot డిజైన్ చేయొచ్చు. Scatter plot. మీరు ఇది ట్రై చేయండి. Scatter plot ట్రై చేయండి అందరూ. Please all of you try to scatter plot. In the scatter plot you can try to scatter plot. ఇక్కడ చూడండి sns.scatter plot. You can the penguin data and x-axis and y-axis. The x-axis and y-axis given the data, we can apply the species. Apply the species. The 3 different colors is there and the axis of ax. Already పైన ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను f అని ax అని ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. plt మీనింగ్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అంత matplotlib అన్నది ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ ద matplotlib. I think the plt dot subplot. Try to import the package matplotlib. Matplotlib ట్రై చేసిన తర్వాత ఇది ట్రై చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ స్కాటర్ ప్లాట్ డిజైన్ చేశాడు, అలాగే ఇస్టో ప్లాట్ అనేది డిజైన్ చేశాడు. ఇక్కడ స్కాటర్ ప్లాట్ లో ద డిఫరెంట్ డేటా points coming. In the count method you can design the ist plot, the histogram plot, the bar plot will be designed. Okay, are you following? Please respond. Yes, only one reply coming. Remaining people also please respond. Are you following or not? Very less respond. Why are you? Okay, good. In SNS tips data set, yesterday you can discuss the tips data set. మనం ఆల్రెడీ డేటా సెట్ ని నిన్న తీసాం కదా, అందులో కొత్తది REL plot. In REL plot ఇక్కడ ప్లాటింగ్స్ టెక్నిక్స్ అన్ని చాలా ఉంటాయి. యూ కెన్ కంపేర్ టు ద matplotlib లో కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. ఇన్ ద SNS and matplotlib you can using for only for visualization purpose. Only for visualization purpose మాత్రమే డిజైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీకు నిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ డేటా గురించి చెప్పాను నేను. అక్కడ కూడా ప్రీవియస్ డేటా సెట్ ఏదో ఒక డేటా అన్నది స్టోర్ చేసి ఉంటే ఆ డేటాకి మనం ఇలా అప్లై చేస్తున్న వెంటనే ఒక గ్రాఫ్ ఫార్మాట్ లో డిజైన్ అవుతుంది. సపోజ్ ద వీరేందర్ సెహ్వాగ్, how many half centuries, how many centuries, how many double centuries and triple centuries అనేది డేటా ఆల్రెడీ మన దగ్గర ప్రీవియస్ డేటా ఉంటే ఆ డేటాకి యూ కెన్ అప్లై డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ద ప్లాట్స్. ఇస్టో ప్లాట్ యూజ్ చేస్తే 50s ఎన్ని టైమ్స్, ఐ థింక్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 50. The y-axis, for suppose I am explaining the y-axis, this is the y-axis 1 to 50 and the x-axis 1 to 400 like this, 50, 100, 150, 200, 250 like this data I am given. And you can design the histogram, histoplot. You can the bar graph you can design 50s, 20 50s, 100s, 30 like this. ఇక్కడ మనం డేటా అన్నది మనం ఓన్ డేటా అయినా తీసుకొని యూ కెన్ ట్రై. ఇక్కడ టిక్స్ అనేది డిఫాల్ట్ డేటా సెట్. అలా కాకుండా మన ఓన్ వేస్ లో కూడా మనం యూ కెన్ క్రియేట్. ఎక్సెల్ డేటాలో తీసుకొని మనం యూ కెన్ అప్లై టు ద అవర్ ఓన్ డేటా ఆల్సో. ఇవంతా ఈ లింక్ ఉంది కదా, చాలా యూస్ఫుల్. మీకు ట్రై చేయండి మీరు. బెటర్ యూ కెన్ ట్రై జాయింట్ ప్లాట్. ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా వచ్చిందో చూడండి. ఇక్కడ డేటా
బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక డేటా ఐ థింక్ ఒక గ్రాఫ్ అన్నది డిజైన్ అయింది అండ్ అనదర్ వన్ ఫ్రంట్ పార్ట్ యూ కెన్ డిజైన్ ద అనదర్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ 2 గ్రాఫ్స్ అనేవి డిజైన్ అయినాయి. ఇక్కడ చూడండి జాయింట్ ప్లాట్స్ ద రిలేషన్షిప్ ఆర్ జాయింట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ two variables. You can separate it to the who. Pair plots. ఇక్కడ నేను ఈ వాట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే ఐ థింక్ యూ కెన్ ట్రై యువర్ ఓన్ వే. ఇక్కడ పెయిర్ ప్లాట్స్ అని ఈ ప్లాటింగ్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. టెక్నిక్స్, ప్లాటింగ్ టెక్నిక్స్ అని సో మెనీ ప్లాటింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ గో టు గ్యాలరీ. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద గ్యాలరీ. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్. ఇక్కడ చూడండి బాక్స్ ప్లాట్, ఇస్టో ప్లాట్, జాయింట్ ప్లాట్, ఇవన్నీ ప్లాట్స్ అన్నమాట. ఆర్ఎల్ ప్లాట్, బాక్స్ ప్లాట్, ఎల్ఎం ప్లాట్, స్కాటర్ ప్లాట్, లైన్ ప్లాట్, సో మెనీ ప్లాట్స్ అన్నవి ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ మీరు బెటర్ యూ కెన్ ట్రై టు యువర్ ఓన్ వే. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మీకు మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ లో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. హీట్ మ్యాప్ అంటారు, క్లస్టర్ మ్యాప్, పెయిర్ ప్లాట్ చూద్దాం ఒకసారి. క్లిక్ చేస్తున్నాను పెయిర్ ప్లాట్. ఇక్కడ పెయిర్ ప్లాట్ లో ఎలా వస్తుందంటే స్కాటర్ ప్లాట్ అప్లై చేస్తాడు. స్కాటర్ ప్లాట్ లో మనకి 1 by 1 ద డేటా విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 1 by 1. బిల్స్ లెంత్ అలా బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇక్కడ కోడ్ ఉంది. నౌ ఐ యామ్ ట్రయింగ్, వన్స్ ఐ యామ్ ట్రయింగ్ ద కోడ్. ఐ థింక్ మై సిస్టమ్ ఈస్ I'm open the dataset, today's dataset. The dataset name is 22. Once again I am copy the code. Once again I am execute the data. I think the module name is set theme. I think మీరు ట్రై చేయండి. నా సిస్టమ్ లో ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదు. Once you can try. మీ సిస్టమ్ లో ట్రై చేసి చూడండి ఇది అండ్ కాపీ ద కోడ్ ఇంటూ చాట్ బాక్స్. మీ సిస్టమ్ లో ఎవరైనా ట్రై చేయండి. ఐ థింక్ మై సిస్టమ్ నాట్ వర్కింగ్ టుడే. ద ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ ఇంపోర్టెడ్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ వన్. I think not working. మీ సిస్టమ్ లో వర్క్ అవుతుందా? ప్లీజ్ చెక్ వన్స్. ఎనీవన్ ప్లీజ్ చెక్ వన్స్. Already C1 package is there. Got output. ఇట్స్ వర్కింగ్. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ యామ్ ఇన్ ద టైం వేస్ట్ ఎందుకు కానీ మీ సిస్టమ్స్ లో మీరు ట్రై చేయండి. నేను ఆల్రెడీ లింక్ ఇచ్చాను కదా, సేమ్ లింక్ లో డేటా ఉంది. సో మచ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. మొత్తం స్కేటర్ ప్రో అయితే నాట్ ఏ స్కేటర్ ప్రో సీబోన్ ప్యాకేజ్ రిలేటెడ్ డేటా మొత్తం వీటిలో ఉంది. మీ యూ కెన్ ట్రై. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ అప్లై చేసిన వాటిలో ఎలా వస్తుంది. ద స్టైల్ ఈజ్ స్టిక్ స్టైల్. ఇక్కడ నాకు సబ్ ప్లాట్స్ కింద సెపరేట్ అయింది మొత్తం అంతా. ఇక్కడ సెట్ థీమ్ అని ఉంది, లోడ్ సెట్ అని ఉంది. లోడ్ సెట్ మీనింగ్ లోడ్ డిఫాల్ట్ సెట్. యూ కెన్ డేటా సెట్ ని లోడ్ చేసుకోవడానికి. అండ్ యూ కెన్ అప్లై ద పెయిర్ ప్లాట్. ఓకే, the shell is working but not coming.
ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇలా గ్యాలరీస్ ఉన్నాయి కదా! గ్యాలరీలో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. యూ కెన్ ట్రై యువర్ ఓన్ వే. ఐ థింక్ అన్ని వాటికి కూడా ఉంటాయి మనకి. ఐ థింక్ పై డేటా అనే దాంట్లో యూ కెన్ యూజింగ్ ద మ్యాట్‌ప్లాట్‌లిబ్. అన్ని వాటికి కూడా డాక్యుమెంటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. యూ కెన్ ట్రై యువర్ సిస్టమ్స్. నెట్‌లో అన్ని వాటికి కూడా డాక్యుమెంటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి యాక్సెస్ చేసుకొని మీరు ఈజీగా లెర్న్ చేయొచ్చు. మీకు వన్ థింగ్ పైథాన్ నేర్చుకున్నారు కదా! ఇప్పుడు పైథాన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్. అనాలిసిస్ పార్ట్‌కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గోరిథం టైప్ వెళ్ళాలంటే యూ కెన్ లెర్న్ దీస్ ప్యాకేజెస్. డేటా సైన్స్ ప్యాకేజెస్ అన్ని నేర్చుకోవాలి. అలా కాకుండా పైథాన్ తర్వాత వెబ్ రిలేటెడ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద HTML, CSS ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద Django ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఆర్ ఫ్లాస్క్ ఫ్రేమ్‌వర్క్. వెబ్ రిలేటెడ్ వాటికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద జాంగో అండ్ ఫ్లాస్క్. అలా కాకుండా మెషిన్ లెర్నింగ్ రిలేటెడ్ కి రావాలంటే యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆల్ ది ఇంటర్లింక్డ్, ఇంటర్ రిలేటెడ్. మీరు ఏదైనా కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి పైథాన్ అన్నది బేసిక్స్. ప్రతి టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలంటే మీకు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పైథాన్ అన్నది వచ్చి ఉండాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ మూవ్ ఆన్ టు ద అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే ఓకే. One thing, the tutorial, in the tutorial point you can click on all the overviews are there. All overviews. The Seaborn package version is 0.11.1. Okay. ఇక్కడతో Seaborn package గురించి స్టాప్ చేస్తాను. Now I am go to the database concepts. Now I am using the database concepts. Database with Python. ఆల్రెడీ అందరికి డేటాబేస్ అన్నది ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. ఎస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. వన్స్ రెస్పాండ్. డేటాబేస్. నో. ఎస్. ఎస్ ఆర్ నో. అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. మీ రెస్పాన్స్ బేస్ చేసుకొని నేను చెప్పడానికి ఈజీ అవుతుంది. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. No idea. Yes, idea there. Yes, yes. Arshita. Yes, Lakshmi. Yes, correct. The data will be stored particular. Okay. Wait a minute. I am open the PPT and after I am explain the all the things. First thing, what is database? What is database? I am asking a question. What is database? Anyone please respond. What is database? All of you please respond. I am asking a question. What is the database? First thing, what is database?
Okay, wait a minute. I am asking a question. All of you, please answer the question. I am stop the screen sharing once. Okay, the different answers is coming. Storing data informed to tables. Okay, columns data stored in rows and tables. To store data in database, the collection of data stored in rows table, a place data you can store. Okay, I think what is data? Okay, now my question will be changed. What is data? What is data? Okay, please respond. What is data? Okay, I'm asking a question. What is data? The collection of items, information. Okay, now I am changing the question. What is information? What is information? What is information? డేటా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు? What is information? Collection of items. Okay, anything else? The please respond. Remaining students, please respond once. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానంటే దాని మీద చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది కానీ క్వశ్చన్ నేను అడగను. మై మెయిన్ థింగ్ దానివల్ల యూజ్ ఉంటే మాత్రమే అడుగుతాను. మెయిన్ థింగ్ నో ఐడియా. ఓకే, కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. వెరీ గుడ్. Source which we went to short out. Okay, attributes. Okay, good. Main thing, the raw data. The raw data meaning the different formatted data, different formats of data. Okay, no problem. Now I am go to I think my screen is visible. Yes, yes. Okay, now database. Database and ఏముండదు. Database you can store the information in table format. The table format you can store the data like row wise and column wise data. మనం database అంటే ఏమంటాము? You can store the file. You can store the information to the file. To store the information to the file. ఆ ఫైల్ ని డేటాబేస్ అంటాం మనం సింపుల్ గా. ఓకే, ఆ డేటా ఎట్లా స్టోర్ అయి ఉంటుంది? ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద టేబులర్ ఫార్మాట్. టేబులర్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది డేటా మొత్తం. ఆ డేటా రో వైజ్ అండ్ కాలమ్ వైజ్ డేటా కింద స్టోర్ అవుతుంది నార్మల్ గా. ఓకే, రో వైజ్ అండ్ కాలమ్ వైజ్. ఓకే, in olden days
in olden days how to carry the information or data, ఎలా క్యారీ చేసేవారు? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Please respond in chat box. How to store the data in olden days? Please respond. I think my voice is audible. Yes. In manual scripts or paper maybe. Okay, thoughts, letters. Very good. Okay. In olden days you can store the data information into the ledgers or books. Books lo store chesevaru. Data total mottani you can store into the books. You can store the books format. For suppose the better example, attendance sheet. In attendance sheet, in olden school days lo manaki attendance sheet lo data lo store chesevaru. For suppose you can roll calls 101, 102 like this. Akkada chesinappudu tick mark pettevaru books lo. Now ఇప్పుడు present situation లో ఎట్లా చేస్తాం? You can go through the online attendance. You can store the information to the database. అక్కడ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఫర్ సపోజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే ఓల్డెన్ డేస్ లో యూ కెన్ మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఎందుకంటే బుక్స్ అన్ని సెర్చ్ చేయాలి, అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యూ కెన్ పర్టికులర్ డేట్ అటెండెన్స్ అనేది కన్సిడర్ అవుతుంది. Nowadays you can go through online, you can select a particular year and particular date. Within seconds you can information will be getting. Okay. Olden days lo drawbacks ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ వాటర్ పడితే వీటి మీద you can డేటా అనేది లాస్ అయిపోయేవాళ్ళు. అలాగే ఫైర్ అయితే you can information will be gone. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నవేడేస్ ఓల్డెన్ డేస్ లో డ్రాబ్యాక్ మీనింగ్ డేటా అన్నది ఎక్కడ కూడా మనం కాపీ చేయలేము. ఎందుకంటే మ్యాన్ పవర్ అన్నది ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ 1 పేపర్ ఆఫ్ డేటా రైట్ చేయాలంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అదే నవేడేస్ యూ కెన్ యూజింగ్ ద డేటాబేస్ యూ కెన్ స్టోర్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. మనకి అప్పుడప్పుడు సర్వర్స్ బిజీ అయిపోతాయి చూసారా అండ్ రిజల్ట్స్ టైంలో. ఎస్, రిజల్ట్ టైంలో సర్వర్ బిజీ అయిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సర్వర్ ని కెన్ చేంజ్ టు అనదర్ సర్వర్. యూ కెన్ కనెక్టెడ్ టు ద అనదర్ సర్వర్. ఏమవుతుంది? రిజల్ట్ అనేది ఒకే సర్వర్ మీద బర్డెన్ పడితే యూ కెన్ సర్వర్ విల్ బి డౌన్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? యూ కెన్ చేంజ్ టు ద అనదర్ సర్వర్. ఇందులో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని యూ కెన్ మెయిన్ కాపీ చేసి ఆ సిస్టమ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ బర్డెన్ పడినప్పుడు యూ కెన్ చేంజ్ టు ద అనదర్ సిస్టమ్. ఓకే. క్యారీ చేయాలనుకుంటే ఇలా మ్యాన్ పవర్ కావాలి. ఫర్ సపోజ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఆ బుక్స్ ని క్యారీ చేయాలంటే యూ కెన్ మ్యాన్ పవర్ అన్నది యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఓల్డెన్ డేస్ లో. అదే నవేడేస్ యూ కెన్ స్టోర్ టు ద క్లౌడ్ సిస్టమ్. డేటాబేస్ మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం? క్లౌడ్స్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. క్లౌడ్ మీనింగ్ నాట్ ఏ స్కై. యూ కెన్ స్టోర్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో మన డేటా మొత్తాన్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. లైక్ అమెజాన్ సర్వర్స్, గూగుల్ సర్వర్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్స్. ఆల్ దీస్ సర్వర్స్ యూ కెన్ స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మన డేటా మొత్తాన్ని యూ కెన్ స్టోర్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద జీమెయిల్ అకౌంట్. ద జీమెయిల్ అకౌంట్ యూ కెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎస్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ and AWS, Amazon Web Services, Google servers. So many servers are there. ఈ సర్వర్స్ లో డేటా స్టోర్ చేసుకొని మనం గో టు, ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ బై చేయాలనుకుంటున్నాం, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? యూ కెన్ గో టు ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్. యూ కెన్ గో టు ఆన్లైన్ వెబ్సైట్, యూ కెన్ టైప్ పర్టికులర్ ఐటమ్, యూ కెన్ బై ఇట్. ద ఆన్లైన్ ఆల్సో యూ కెన్ త్రూ ద ఆన్లైన్ పేమెంట్స్. ఇక్కడ మనకి యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ ఆల్సో. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అన్న సెక్యూరిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అదే బుక్స్ లో అయితే
I think olden days lo books అయితే ఎట్లా you can copy to the directly, you can not secure purpose. each file ki ikkada security anadi provide cheskuntam. Okay, this is the advantage of online databases. The total systems you can access, system nunchi use cheyochu, mobile, all the things nunchi you can access the data through online. ఇక్కడ చూడండి కంపెనీ సర్వర్స్, దీస్ ఆర్ కంపెనీ సర్వర్స్. ఇక్కడ సర్వర్స్ ఎట్లా స్టోర్ అయ్యింది? సర్వర్ మీనింగ్ వన్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూమ్, ఆ రూమ్ లో సర్వర్స్ ఉంటాయి. షూర్ అప్లోడ్ చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం. ఆల్ వీడియో లింక్స్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం, మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్ గా. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్, ఈ సర్వర్ రూమ్స్ లో యూ కెన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్టోర్ చేసి ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ గూగుల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ద గూగుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ లొకేషన్. ఈ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేయడమే కాకుండా వీళ్ళకి సమ్ సర్వర్ కనెక్షన్ రూమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ ఇండియాలో వచ్చేటప్పటికి న్యూఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, ఆల్ ది థింగ్స్ లో ఒక్కొక్క సర్వర్ అన్నది మెయింటైన్ చేస్తారు. మన డేటా అన్నది అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. వి కెన్ మెయింటైన్ టు ద అవర్ ఇండియన్ సర్వర్స్ ఆల్సో, నాట్ ఏ ఇండియన్ సర్వర్స్, ఇండియన్ ప్లేస్ లో కూడా యూ కెన్ యాక్సెస్. ఇవి గూగుల్ సర్వర్స్. ఇక్కడ చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ ల్యాండ్ కాస్ట్ అన్నది పెరిగిపోతుందని చెప్పి యూ కెన్ అండర్ సీ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ వీడు ద డేటాబేస్ యూ కెన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ టు ద అండర్ సీ, సముద్రం లోపల వాడు డిజైన్ చేసి అక్కడ యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు. అక్కడైతే యూ కెన్ ల్యాండ్ అన్నది కాస్ట్ అన్నది తగ్గుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. Okay, and one more thing, now I am using the present databases. Please note down, ivi present manam working chese databases names ivanni. SQLite python lo use chese imported already default ga unde database is SQLite 3, the version 3. Please note down, all of you please note down the databases. Small application like you can using the SQLite, PostgreSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, SQL servers, MariaDB, MySQL. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ డేటాబేసెస్. నౌ ప్రెసెంట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే డేటాబేస్ లో PostgreSQL అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం, PSQL, అలాగే MongoDB. ఇవన్నీ డేటాబేసెస్ నేమ్స్. ఓకే, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద పాయింట్స్. ఓకే, I think replies రావట్లేదు, no problem. I am this is the last class. Today is the last class. Today is the entire workshop, you can closing day. Today is the closing day. Please note down the all the important points. ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నది మీకు లేదు, నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ లో మీ గురించి టైం అన్నది తీసుకొని మరీ చెప్తున్నాను ఇది. ఓకే, and after 6:30 sir will be explaining the exam pattern, all the things. Okay, after 6:30 you can ask the questions like exams related questions. Now you can listen the class first. Okay, now go to database. All of you please note down the SQLite. Let's start SQLite browser. I am using the Python programming. Now I am using the Python programming. You can using the software like SQLite browser. Okay, now I am start. First you can all of you please go through. First you can download the software SQLite browser. You can type SQLite browser, DB browser for SQLite. Copy the link in chat box. Copy to the link in chat box.
SQLite browser.org. This is the SQLite browser.org. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ స్టెప్స్ చెప్తాను, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. The latest version 3.1.21 for Windows systems. I think అందరూ విండోస్ యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, మీకు 32-bit అయితే 32-bit స్టాండర్డ్ ఇన్స్టాలర్ అని ఉంది. చూడండి ఇక్కడ DB browser for SQLite స్టాండర్డ్ ఇన్స్టాలర్ 32-bit or 64-bit. మీ OS సిస్టమ్ ఏది కంపాటిబిలిటీ ఉంటుందో చెక్ చేసుకొని యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, వన్స్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Okay, you can download the 32-bit or 64. The standard installer for 64-bit or downloading. Very good. Download cheyandi andaru. And one more thing, the lowest version, I think Windows XP, Windows 7 users. ఇక్కడ మీకు ఇది సపోర్ట్ చేయకపోతే you can go to the Windows portability app. ఇక్కడ portability app ఉంటుంది. You can click on the portability. అలాగే మ్యాక్ ఓఎస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద DB బ్రౌజర్ ఫర్ SQLite. ఓకే, ఇన్ ద లైనక్స్ యూజర్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద లైనక్స్ షెల్ ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ ట్రై. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది, మీకు 1 by 1 స్టెప్ ఉంది, అవన్నీ చూసుకొని ట్రై చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి ఫైల్ ని. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీషన్ యూ కెన్ టైప్ ద DB browser for SQLite. ఇలా యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైల్. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఏముండదు. యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద ప్రైవసీ పాలసీస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఇన్స్టాల్ సింప్లీ. ఇలా ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది మనకి DB browser for SQLite. ఇక్కడ మనం వర్కౌట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు డేటాబేస్ గురించి ఇక్కడ మనం వర్కౌట్ చేయొచ్చు. Okay, please follow and download the file. దిస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ కాన్సెప్ట్, మీకు ఫర్దర్ గా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, యూ కెన్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, ఐఎమ్ గివెన్ టైమ్ టు 5 minutes. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ యువర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఇందులో ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం మనం. డేటాబేస్ లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, డేటాబేస్ అంటే ఏంటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తాను నేను. ఐ థింక్ రీస్టార్ట్ అడిగితే యూ కెన్ క్యాన్సిల్ కొట్టేయండి, రీస్టార్ట్ చేయకండి. ఆఫ్టర్ క్లాస్ అయిన తర్వాత రీస్టార్ట్ చేయండి సిస్టమ్ ఒకసారి. ఓకే, ఇక్కడ రీస్టార్ట్ అనే ఎవరికైనా వస్తే యూ కెన్ క్యాన్సిల్ ద, లేకపోతే ఆస్క్ మీ లేటర్ అని సంథింగ్ ఏదో ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది కదా, అది ట్రై చేయండి. ఆఫ్టర్ క్లాస్ యూ కెన్ రీస్టార్ట్ ద సిస్టమ్. ఓకే, ఐఎమ్ గివెన్ టైమ్ టు 2 minutes. 5:57 కి నేను చెక్ చేస్తే అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసి ట్రై చేయండి.
Yes, okay, Balaji. Thank you. Thank you for completed. I think all of you completed. First, you can listen the class and after you can practice. Okay. అక్కడ ఇన్స్టాల్ కంప్లీషన్ అయిపోయిన తర్వాత అందరికి ఇలా విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ టైప్ గో టు స్టార్ట్ మెనూ, యూ కెన్ టైప్ ద డిబి బ్రౌజర్. డిబి బ్రౌజర్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా విండో ఓపెన్ అవుతుంది. డిబి బ్రౌజర్ విండో. ఓకే, దీని గురించి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ ఫస్ట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ద క్వరీస్. SQLite ప్లస్ పైథాన్. SQLite ప్లస్ పైథాన్. ఈ SQLite అనేది డేటాబేస్. దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ పైథాన్ కోడ్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ద CRUD operations. What is the CRUD operations? First you can create the database and create a table, and after you can store the information. After you store the information and after retrieve the data. Already మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డేటాని స్టోర్ చేస్తాం డేటాబేస్ లో. స్టోర్ చేసిన డేటాని you can access చేయాలంటే you can using the method like retrieve the data. And after update meaning డేటాబేస్ లో మనం సంథింగ్ నేమ్ దగ్గర ఏవో సమ్ మిస్టేక్ ఇచ్చాం, దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవడానికి you can using the command like the query like update the query. And you can using the delete, you can remove the data. For suppose you can store one particular record data, you can delete, you can using delete. Okay, are you following the session? First you can note down these points. First thing you can note down the points. Okay, please note down the points. Okay, and after the data types in SQLite browser. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసే బ్రౌజర్ ఏంటి? SQLite బ్రౌజర్. ఇది డిఫాల్ట్ పైథాన్ ప్యాకేజ్ SQLite 3. ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ go to the you can import the package, not a package, you can import the package name SQLite 3. Import SQLite 3. This is the Python default package. Now I am taking the directory dir of SQLite 3. ఇక్కడ ఏమున్నాయి చూడండి, డేటాబేస్ లో you can డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేసిన రోస్, కాలమ్స్, ఆల్ ది థింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆల్ ది థింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. కర్సర్, కనెక్షన్, క్యాచీ ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ పైథాన్ రిలేటెడ్. మీకు ఇంకా పైథాన్ కి కోడ్ గురించి నేను ఏమి డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి అండ్ ఆఫ్టర్ చూద్దాం. ఫస్ట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ద డేటా టైప్స్. ఇచ్చిన డేటా టైప్స్ లో డేటా ఏ ఫార్మెట్ లో స్టోర్ చేస్తాం? ఇంటీజర్స్ డేటా గానీ, టెక్స్ట్ డేటా గానీ, బ్లాబ్ డేటా. బ్లాబ్ మీనింగ్ బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇవంటే ఇమేజెస్ ని స్టోర్ చేయాలంటే ఈ ఫార్మెట్ లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది మనకి. బ్లాబ్ ఫార్మెట్, రియల్ నెంబర్స్ అండ్ న్యూమరికల్ నెంబర్స్. దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్. ఓకే, data types. Please note down. And after, how to create a table. Okay, please all of you please note down the syntax and example. Must and should ga మీ systems లో ఈ రెండు అన్నది నోట్ చేసుకోండి. How to create a table. How to create a table. Table create చేయడానికి సింటాక్స్ వచ్చి క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ మీనింగ్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ కాలమ్స్, ఇందాక నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా ఆ డేటా టైప్స్ అని, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం కాలమ్ నేమ్ అండ్ డేటా టైప్.
కాలమ్ నేమ్ స్పేస్ డేటా టైప్, కాలమ్ నేమ్ డేటా టైప్. ఇక్కడ ఏమేమి తీసుకున్నాను చూడండి, ఐడి, text formatted, and I am applying the primary key. What is the purpose of primary key? What is the purpose of primary key? Anyone? What is the purpose of primary key? Please respond. What is purpose of primary key? To access second array key, I think. Okay, basic key. No. Yes, one of the student can no duplicate data, unique identify. Very good. The meaning, I think. Yes, Chudamani and Sai Kavya. Very good. The primary key meaning, you can don't allow the duplicate of values. Duplicate values meaning, for suppose I am given a name like Prasanna Raj. Prasanna Raj అనే name తో so many peoples అన్నది ఉంటారు. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, you can assign a particular key. For suppose the roll number. రోల్ నెంబర్ ఒకరికి ఇచ్చింది ఇంకొకరికి ఎవరికి అసైన్ చేయరు. అండ్ సేమ్ థింగ్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఒకరికి ఉన్నది ఇంకొకరికి రిపీట్ అవ్వదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈమెయిల్ ఐడి కూడా యూ కెన్ నాట్ అలౌ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. అంతే కదా, ఇచ్చిన డేటాని తీసుకుంటుంది, బట్ ద ప్రైమరీ కి అసైన్ చేస్తే ఆ వాల్యూ ఉంటే ఒకవేళ డూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్ అండ్ ఆఫ్టర్ నేమ్ ఫార్మెట్ లైక్ టెక్స్ట్ ఫార్మెట్. Suppose I am take the phone number, phone space integers, phone space integer format, branch text. Okay, please note down the creating a table query. Completed the table queries? Please respond. If you completed, I am go to another query. Done. Okay, now go to another one, another query, the insert a values, inserting table, inserting values in a table. Please note down syntax and example. ఇన్సర్టింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం మనం. టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, స్టూడెంట్. టేబుల్ నేమ్ అనేది స్టూడెంట్. ఆ స్టూడెంట్ లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఇక్కడ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ ఏమేమి క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్, వాల్యూ 1, వాల్యూ 2, వాల్యూ 3, 3 వాల్యూస్ ఇచ్చాను నేను. సపోజ్ ఇక్కడ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్, నేమ్, రోల్ నెంబర్ అండ్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ వాల్యూస్. ఇచ్చిన డేటా ఏ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చాను నేను, ఇందాక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి యూ కెన్ గివెన్ ద సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్. స్ట్రింగ్ ఫార్మాటెడ్ డేటా, రోల్ నెంబర్ అండ్ ఆఫ్టర్ నేమ్, ఆఫ్టర్ బ్రాంచ్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఈ క్వరీస్ యూజ్ చేస్తే నేను ఆ డేటాబేస్ ఇందాక మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, ఈ డేటాబేస్ ఇక్కడ ఎలా వర్కౌట్ చేయాలో చెప్తాను. ఓకే, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. ముందుగా నోట్ చేయండి, తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అందులో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం 1 by 1. టైం 1 అవరే ఉంది, ఆ 1 అవర్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, ఈ 1 అవర్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కంప్లీట్ అవ్వాలి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ క్విక్లీ.
Completed. Only one reply coming. Lakshmi Sunanda only and Uma Shankar. Okay, good. And go to another query. Please note down. Please note down the another query. Inserting. First time just create a table and after insert the values. Here chudandi. First time just create a table and after inserting a values. And after retrieve the data. Retrieve the table's values. The syntax is select star from, select star meaning all files. Ikkada star meaning all files from table name. My table name is student. Ikkada example lo chudandi, select star from student. దీని వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సింపుల్ గా మన డేటాలో ఇన్సర్ట్ చేసిన వాల్యూస్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని ఆల్ ద డేటా విల్ బి డిస్ప్లే. Read all the data. Very good, Anjali. Sorry, I think note down. Completed. Please respond. Guys, please respond. Okay, next one is the updating query. Updating values in a table. Updating values in table. Updating values in table. Update table name. My table name is student and I am using the set method. Set name అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. In the column equal to new value. ఇక్కడ column name ఏంటి? నా column name name equal to previously you can store the name like I am change the name to Vinod name to Vinod name అనేది ఉండేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ I am changing to Prasanna. I am changing to name to Prasanna. ప్రీవియస్ గా నేమ్ ఏముంది మన దగ్గర? అక్కడ వినోద్ అనే నేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ అప్డేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసుకుని అప్డేట్ స్టూడెంట్ సెట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ప్రసన్న వేర్ మీనింగ్ ఐడి బేస్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఐడికి నేను ఏం అప్లై చేసిందాక ప్రీవియస్ గా ప్రైమరీ కీ యూజ్ చేసా. ఐడికి ప్రైమరీ కీ యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ప్రైమరీ కీ ఇన్ ఐడి. ఇప్పుడు ఐడి బేస్ చేసుకొని ఐడి మీనింగ్ యూనిక్ బేస్డ్, యూనిక్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రసన్న అనే నేమ్ అయితే రిపీట్ అవ్వచ్చు, బట్ ఐడి నెంబర్స్ అన్నది సేమ్ ఉండవు, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అందుకని నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద ప్రైమరీ కీ టు ద ఐడి. ఓకే, ఈ ఐడి బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ నేమ్ ని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. నేను డేటాబేస్ లో ప్రీవియస్ గా వినోద్ అనే నేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ నేమ్ ని ఐఎమ్ చేంజ్ టు ద ప్రసన్న నేమ్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద సింటాక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్. నేను తర్వాత ఇవన్నీ అడుగుతా. అప్పుడు నెక్స్ట్ నేను డిబి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అడుగుతా, అందుకని మిమ్మల్ని నోట్ చేయమని చెప్తున్నాం.
Done. Okay, next time go to the delete query. In the delete value from a row, one by one, row wise data ni delete cheyadaniki you can using the syntax delete from table name where column equal to value. సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, వన్ బై వన్ రోల్స్ లో ఉన్న డేటాని రిమూవ్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజింగ్ ద క్వరీ డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఈ స్టూడెంట్ వేర్, ఎక్కడి నుంచి స్టూడెంట్ అనే టేబుల్లో నుంచి ఈ రోల్ నెంబర్ ఉన్న డేటాని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ద రోల్ నెంబర్ లైక్ 14 BF 5A 0509, ఈ నెంబర్ ని ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద దిస్ రోల్ నెంబర్స్ డేటా. This roll numbers data I am removing. Okay, please note down. దీంతో లాస్ట్ నాకు తెలిసి కంప్లీట్ అయిపోయినవి. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం వన్ బై వన్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ delete syntax and example. సారీ, ఐ థింక్ ఆల్ డేటాబేస్ క్వరీస్ ఆర్ సేమ్. ఎస్, సేమ్ ఉంటాయి. క్రాడ్ ఆపరేషన్, క్రియేట్, రిట్రీవ్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్. కానీ కొద్దిగా మనకి డేటా టైప్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, బట్ సమ్ కేసెస్ యూ కెన్ యూజింగ్ ఇంట్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ యూజ్ చేస్తాం, అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ దిస్, నాట్ లైక్ దిస్. సెలెక్ట్ అనేది స్మాల్ కేస్ అయినా తీసుకుంటుంది, క్యాపిటల్ అయినా తీసుకుంటుంది, నో ప్రాబ్లం. సెలెక్ట్ లో రెండు కూడా వర్క్ అవుతాయి, క్యాప్స్ వర్క్ అవుతుంది, స్మాల్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ ద DB బ్రౌజర్ ఫర్ SQLite. ఇది ఓపెన్ చేయండి అందరూ. బ్రౌజర్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, ఇన్స్టాల్ చేసిన వాళ్ళు ఓపెన్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ చేయని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ద స్టెప్స్ ని నోట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ ట్రై యువర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి క్రియేట్ చేయడానికి డేటాబేస్ ఇలా డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా యూ కెన్ టైప్ డేటాబేస్ క్వరీ. డేటాబేస్ క్వరీతో కూడా మనం చేయొచ్చు. హౌ టు క్రియేట్ డేటాబేస్ క్వరీ నోట్ చేసుకోండి. క్రియేట్
database and database name college. Create database name is college. ఓకే, నేను ఈ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు నార్మల్ గా. అయితే క్రియేట్ చేయడానికి ఇది క్వరీ, క్రియేట్ డేటాబేస్, ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే, నౌ నేను డైరెక్ట్ ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఫాలో న్యూ డేటాబేస్ అండ్ గో టు డెస్క్టాప్. అందరూ డెస్క్టాప్ కి వెళ్ళండి. నేను డెస్క్టాప్ లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా ఆల్రెడీ. టుడే ఫైల్ ఎక్కడైతే మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారో ఆ ఫైల్ లొకేషన్ కి వెళ్ళండి, అక్కడ స్టోర్ చేయండి. ఓకే, రూల్స్ చెప్తున్నారు, ఫాలో అవ్వండి. వన్ థింగ్, న్యూ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత గో టు, మీరు ఎక్కడైతే టుడేస్ ఫైల్ ఐపీఎన్బివి ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ లొకేషన్ లో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయండి. నేను నా లొకేషన్ కి వచ్చా, అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ఫోల్డర్. నౌ ఐ యామ్ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ నేమ్. మై ఫైల్ నేమ్ college.sqlite. ద డిబి ఫార్మాట్స్ ఆర్ చూడండి, ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంట. .db, .sqlite, .sqlite3, .db3. నేను ఆల్రెడీ ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్. కాలేజ్ అని ఇచ్చి సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సేవ్ అయింది. ఇక్కడ విండో వస్తుంది కదా, ఆ విండో క్లోజ్ చేయండి. అందరూ విండో రాగానే క్లోజ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సెట్టింగ్స్, ఇక్కడ పాత్ చూడండి. గో టు పాత్, సి యూజర్స్, లెనోవో డెస్క్టాప్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ /college.db. college.db. My database name is college. college database. Okay, are you following? Please respond. Yes, filename.db, filename.4 ఫార్మాట్స్ లో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, టేబుల్స్ అనేది ఎట్లా ఉంది, ఇక్కడ 0 టేబుల్స్ 0. ఇక్కడ ఒక టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు నేను ఇక్కడ. ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఆల్రెడీ క్వరీస్ ఉన్నాయా లేవా? ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పటి వరకు క్వరీస్. మీరు క్వరీస్ నాకు రెస్పాండ్ ఇవ్వాలి ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో. నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మీరు ఎక్కడైనా స్టక్ అయితే మీరే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. ఎస్, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ గో టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్. Okay, now I am type to the syntax execute SQL. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు డేటాబేస్ అయితే క్రియేట్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. I am creating a table. How to create table? Create table name, create table విజిబుల్ అవుతున్నప్పుడు అందరికి. క్రియేట్ విజిబుల్ అవ్వాలంటే Ctrl+. అక్కడ ఫాంట్ సైజ్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ Ctrl+. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ దగ్గర మనం ఏమేమి డేటా తీసుకోవాలని చెప్పాను ఇందాక. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం స్టోర్ చేసాం. ఐడి ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఐడి text format, not a integer. You wish you can take integers. Now I am take text, and after I am applying the primary key.
in primary key, comma, and after name space text. నేను టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ డేటా తీసుకున్నాను కాబట్టి సింపుల్ గా తీసుకుంటున్నాం. నాట్ ఏ స్ట్రింగ్, టెక్స్ట్ అని తీసుకోవాలి ఇక్కడ. నేను ఇందాక అందుకే మిమ్మల్ని నోట్ చేసుకోమని చెప్పా. స్ట్రింగ్ టైప్ డేటా కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటెడ్ డేటా సింగిల్ కోర్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ బ్రాంచ్ టెక్స్ట్. ఓకే, ఇది నా డేటాబేస్. ఇప్పుడు నా డేటాబేస్ లో స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ ఐడి టెక్స్ట్ నేమ్ టెక్స్ట్ అండ్ బ్రాంచ్ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, ఈ షెల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఇక్కడ పైన ప్లే సింబల్ ఉంది చూడండి. ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ సింబల్ ఆఫ్టర్, అదర్వైజ్ యూ క్యాన్ యూజింగ్ F5 shortcut key is F5. Now I am execute. I think the missing of, I think I am closing double things. ఇక్కడ నేను డబుల్ క్లోజ్ చేశాను కాబట్టి ఎర్రర్ డిస్ప్లే చేసింది. Now I am execute once again. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిక్యూషన్ ఫినిష్డ్ విత్ 0 errors. క్వరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. రిజల్ట్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. క్రియేటెడ్ టేబుల్. ఇప్పుడు గో టు ఆల్ ఆఫ్ యు కమ్ టు డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్. క్లిక్ ఆన్ డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్. ప్రీవియస్ గా టేబుల్స్ అన్నవి 0 ఉండవు ఇక్కడ. నౌ 1. better you can click on F5. simple shortcut is F5. అదర్వైజ్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ సింబల్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. ఓకే, స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఆ స్టూడెంట్ లో ఏమేమి క్రియేట్ చేసాం మనం? ఐడి నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఏమైంది? టేబుల్ క్రియేషన్ కంప్లీటెడ్. ఇక్కడ బ్రౌజ్ డేటాలోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. బ్రౌజ్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజ్ డేటా, ఐడి నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్. ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది మనకి? ఇక్కడ టేబులర్ ఫార్మాట్ లో డేటా వచ్చింది చూడండి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ సింబల్ ఉంది, ఇంకోటి చూడండి. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఓపెన్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు సెకండ్ SQL లో ఇక్కడ ట్రై చేయండి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ చెప్పండి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ స్టూడెంట్. అంతేనా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్. క్వరీ చెప్పండి. Please respond. Anyone? Please respond in chat box. Insert query చెప్పండి. Insert into table name, values. ఆ వాల్యూస్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చాం? ఇందాక ప్రీవియస్ గా అన్ని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చాం. వన్ థింగ్, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. ఫస్ట్ వాల్యూ is ID. The ID is, I am changing ID like 24, 22 is the string formatted data, comma. I am given a name. My name is, I am take my name Prasanna Raj, comma, and after I am, the branch is CSC, in CSC branch. Okay, ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ ఏం తీసుకున్నానో ఆ ఫార్మాట్ లో మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ అండ్ వాల్యూస్. 3 different values I am taken. Now I am execute. Okay, insert into student values. The query executed successfully. Query another execute ayindi. Now I am go to browse data. Browse data lo check cheyandi. Idu chudandi ikkada ID store ayindi 24, 22. Name Prasanna Raj. Branch CSC. Naku data kuda insert ayindi ippudu ikkada. Data also inserted. Okay, are you following? Please respond.
once again I am change the names to ఇంకొక షెల్ ఇంకొక డేటా రికార్డ్స్ డేటాని ఎంటర్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి. ఇంకొక డేటాని ఎంటర్ చేస్తాను ఇక్కడ 2201 2021. This is my ID and name is I think Kanna, and after I can change the branch in ECE branch. ఓకే, ఇంకొక షెల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ ఆఫ్ డేటాని కూడా స్టోర్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇదే డేటాబేస్ లో. 2 రికార్డ్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్టోర్ అయ్యింది నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు రిట్రీవ్ అవ్వాలి డేటా. ఎలా రిట్రీవ్ అవ్వాలి చెక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రిట్రీవ్ ద డేటా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. Student is my table name. Are you following? First thing, are you following? Please respond quickly. Yes. First మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, ఫస్ట్ లిసన్. క్లాస్ లిసన్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, అండ్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఓకే ఓకే, నౌ ఐ యామ్ ఎగ్జిక్యూట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. కొరియన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం రావాలి చెప్పండి, రెస్పాండ్ అవ్వండి ఇప్పుడు ఒకసారి. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? క్వరీ మీనింగ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. ఇప్పుడు నేను స్టోర్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. డిస్ప్లే ద టేబుల్ కదా. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే రిజల్ట్ చూడండి ఒకసారి. ద రిజల్ట్ విల్ బి ఐడి, నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్. ది 2 different data will be stored in database. స్టూడెంట్ అనే టేబుల్లో ఈ డేటా స్టోర్ అయి ఉంది. ఐడి, నేమ్, బ్రాంచ్. ఒక రికార్డ్ లో ప్రసన్నరాజ్ అండ్ సెకండ్ రికార్డ్ లో కన్నా. 2 different రికార్డ్స్ డేటా అన్నది డిస్ప్లే అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అప్డేట్ చేద్దాం. హౌ టు అప్డేట్? ఇక్కడ ప్రసన్న అనే నేమ్ ని యూ కెన్ యాడ్ ద సర్ నేమ్. ఎం అనేది యాడ్ చేయాలి. ప్రసన్నరాజ్ స్పేస్ ఎం అనేది యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు అప్డేట్ చేద్దాం. అప్డేట్ క్వరీ అప్లై చేస్తాను. హౌ టు అప్డేట్? ఎనీవన్ చెప్పండి. అప్డేట్ క్వరీ చెప్పాలి. ఐ ఫర్గాట్ ద క్వరీ. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. క్వరీ చెప్పండి ఎవరైనా అప్డేట్ చేయడానికి. బై యూజింగ్ అప్డేట్ క్వరీ. ఓకే, అందుకే టైప్ చేశాను అప్డేట్ అని. అప్డేట్ సెట్ update, the table name is student, set name equal to, I am given a name, a new name. My new name is, I am take entire, the name will be changed to the caps letters. Prasannaraj space M. And after the ID is where ID equal to, my ID is string formatted data. The ID like 2422, I think. Yes, 2422. Once again checking. 2422 is the ID. Okay, now I am execute, update the query. ఇక్కడ చూడండి రిజల్ట్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. క్వరీ అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్. సింపుల్ గా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అనేది ఉంది కదా, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ. ఇక్కడ చూడండి నేమ్ విల్ బి చేంజ్డ్. ప్రసన్న రాజ్ ఎం. టోటల్ క్యాప్స్ లెటర్స్ లోకి చేంజ్ అయింది. ఇలా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. అప్డేట్ క్వరీ యూజ్ చేసుకొని మనకి ఏ పర్టికులర్ నేమ్ అయితే అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ క్వరీని అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా, సపోజ్ ఎం అన్నది రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం. ఓన్లీ ప్రసన్న రాజ్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ అప్డేట్ ద క్వరీ అప్డేటెడ్. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ SQL 3. I think query will be executed once again. The M is removed, not a removed, updated. Okay, అప్డేట్ క్వరీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకేముంది మిగిలింది? డిలీట్ ఉంది.
how to delete a row, how to delete row. I think one of the student send the query, delete from student table where id equal to I am take the id like 22012021. This is the id, another id. I am execute. The query executed successfully. The query executed successfully. The query executed successfully. Now go to select star from student. ఇక్కడ 2 records of data on the previous గా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఆ రికార్డ్ ఆఫ్ సెకండ్ రికార్డ్ ఆఫ్ డేటాని రిమూవ్ చేశాను నేను. సెకండ్ రికార్డ్ ఆఫ్ డేటాని రిమూవ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, డిలీట్. ద క్వరీ ఈస్ డిలీట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు in id name. But suppose given the id, ఇప్పుడు ఈ ఐడి లేదు. నౌ ఐ యామ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది ఇప్పుడు? I think the query executed successfully. Query కరెక్ట్ గానే ఉంది కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ద బ్రౌజ్ డేటాలో ఆ డేటా అన్నది లేదు. ఓకే, క్లియర్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఆర్ యు క్లియర్ ద కమెంట్స్? ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో తెలిసిందా? ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మన డేటా ఎట్లా ఏ ఫార్మెట్ లో స్టోర్ అవుతుంది? టేబులర్ ఫార్మెట్ లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది. రో వైజ్ అండ్ కాలమ్ వైజ్ డేటా. రో వైజ్ అండ్ కాలమ్ వైజ్ డేటా. ద టేబులర్ ఫార్మెట్. టేబుల్ ఫార్మెట్ డేటా కింద స్టోర్ అవుతుంది వచ్చిన డేటా మొత్తం. ఇక్కడ వరకు ఏం చేస్తాం మనం? వితిన్ క్వరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే డేటా స్టోర్ చేసాం. ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రాసి పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. పైథాన్ కోడ్ రాసి అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే డేటాబేస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, నేను సింపుల్ గా 1 or 2 క్వరీస్ చెప్తాను. రిమైనింగ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు ఓన్ వేగా. ఓకే, ఆల్రెడీ టేబుల్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో చూపిస్తాను చూడండి. ఇన్ డెస్క్టాప్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్. ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ దగ్గర నేను క్రియేట్ చేసిన కాలేజ్ నేమ్ college.db. ఈ డీబీలో ఒక ఫైల్ ఉంది. ఆ ఫైల్ ఏది? సపోజ్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద ఫైల్. డీబీ బ్రౌజర్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఐ థింక్ కాలేజ్ 1 డాట్ ఫైల్ సేవ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఫైల్ సేవ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నౌ ఓపెన్ ద డేటాబేస్. మళ్ళీ డీబీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. DB browser, once again open the DB browser, open database. ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో అయితే క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి న్యూ డేటాబేస్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఓపెన్ డేటాబేస్, గో టు డెస్క్టాప్, ఇన్ మై ఫోల్డర్ లొకేషన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ ట్రైనింగ్, కాలేజ్ డేటాబేస్. ఓపెన్ డేటాబేస్. ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ 1 టేబుల్ డేటా ఉంది. ఐడి, నేమ్, బ్రాంచ్. బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను డేటాని. 1 రికార్డ్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేస్తుంది. మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ SQL అనేది ఉంది కదా, ఒక్కసారి కనుక ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తే మనం టైప్ చేసిన కోడ్ మొత్తం కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఇవి ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఫర్ డేటా మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది. విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్? మనం ఆల్రెడీ ఐడికి ఏదైతే ఇచ్చి స్టోర్ చేసామో ఆ డేటా మాత్రమే టేబులర్ ఫార్మెట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ రైట్ నౌ. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా అప్పుడే అడగండి. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, నో డౌట్స్. జస్ట్ ఏ మినిట్ సార్. ఓకే, వెరీ
Remaining also please respond. I think out of 30 members, only few replies coming. ఆన్లైన్ క్లాసులు ఎప్పుడైనా అటెండ్ అయినప్పుడు ఎనీథింగ్ ఈ క్లాస్ అనే కదా ఏ క్లాస్ అటెండ్ అయినా ఆన్లైన్ క్లాస్ లో ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఫస్ట్ థింగ్. మీరు క్లాస్ వింటుంది లేనిది తెలియదు. ఐ థింక్ మై వాయిస్ ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయినా నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తా ఉంటా, బట్ మీ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ లేకపోతే నేనేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయలేను. ఓకే, ఎనీ క్లాస్ ఆన్లైన్ సెషన్స్ ఏవైనా కూడా మీరు రెస్పాండ్ ఇవ్వండి బెటర్. మీ డౌట్స్ ఏవైనా ఉన్నా క్లారిఫై చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. Okay, now I think sir will be shared the attendance link, feedback form. Please fill the feedback form first. Feedback form ni fill cheyandi first. Okay, now I am closing the database. Browser ni close చేస్తున్నాను. Browser ni close చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, అది మీరు ఫిల్ చేసేయండి అందరూ. ఫస్ట్ యూ కెన్ ఫిల్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. Fill the feedback form. I think Rajendra sir, I think not a Nagbabu sir, I think some of edit access in form. I think once again sir will be once again Yes, sir. sending the feedback form. Please fill the feedback form. Some error sir. Now we can try. Latest code update చేశారు, అది ట్రై చేయండి అందరూ. Please check once. Please check on me once. Please respond. Okay, all of you please open the shell. All of you please open the shell. I think Jupyter notebook file. First you can import the SQLite 3 package. SQLite 3 package. First you can import SQLite 3 package. Time I think already 6:42. Please first you can okay. Attendance form గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. First you can listen the class. Okay. First you can listen the class. All of you.
Okay, first you can import the package SQLite 3 module, SQ3lite module. ఈ ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేయండి ఫస్ట్ అందరూ. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అటెండెన్స్ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేయండి. ఫస్ట్ యూ కెన్ లిసన్ ద క్లాస్. ఓకే, first of all of you please go to you can import the package import SQLite 3. I am importing the SQLite 3 module. In check the DIR module you can more methods will be there. First you can import the package and after all the things you can. Okay, first I am create a one file, import. Now I am creating already previous గా మన దగ్గర ఆల్రెడీ డేటా ఉంది కదా. All of you please once again I am repeating, I am first you can listen the class and after you can fill the feedback form. Okay, after you can fill feedback form, first you can listen the class. Only 15 minutes ఉంది, నేను కవర్ చేయాలి అనుకుంటే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతా మీ గురించి, మీకు అర్థం కాదు ఐ థింక్, అందుకని చెప్పి నేను రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నాను స్టెప్స్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఐ am create డేటాబేస్. ఫస్ట్ ఐ am create the database. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక డేటాబేస్ ఉంది. ఏ డేటాబేస్ ఉంది చెప్పండి? ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక డేటాబేస్ ఉంది, క్రియేట్ చేసాం ప్రీవియస్ గా. విచ్ డేటాబేస్ ప్లీజ్? college.db. college.db అనే ఒక డేటాబేస్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఆ డేటాబేస్ లోనే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. స్టూడెంట్ అనేది టేబుల్ నేమ్, college.db అన్నదేమో డేటాబేస్ నేమ్. ఫస్ట్ ఐ am create the database name. SQLite 3 dot connection, connect. In the one of the method is connect method. In the connect method we can connect to the database. The database name is college. Better I am creating another better I am creating new database. Previous గా చేసిన డేటాబేస్ కాకుండా కొత్త డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఈ కొత్త డేటాబేస్ నేమ్ I am given the name to mydb. mydb dot better you can simply you can give the name is mydb. ఆటోమేటిక్ గా ఈ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నాను కాబట్టి .db ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, మొత్తం ఇదంతా కాల్ చేయకుండా I am store the data equal to connect, conn. This is my variable name, connection variable name. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? create a database. అండ్ ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు ఇంకేం చేయాలి? తీసుకున్న వాటికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. పైథాన్ కోడ్ నుంచి మనం డేటాబేస్ లోకి డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే ఆల్రెడీ డేటాబేస్ కనెక్షన్ ని స్టోర్ చేసిన దేంట్లో స్టోర్ చేసా? conn అనే దాంట్లో స్టోర్ చేస్తా. కనెక్షన్ డాట్ కర్సర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఈ కర్సర్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటే యూజ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. కర్సర్ దీని మొత్తాన్ని ఒక వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేయండి. ద వేరియబుల్ నేమ్ ఈస్ కర్సర్, cur ఈజ్ ద కర్సర్. ఇదేంటి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కి చేస్తున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఓకే. and now I am apply the. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ? డేటాబేస్ అన్నది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. అది టేబుల్ నేమ్ ఏం క్రియేట్ చేద్దాం? ఇందాక ప్రీవియస్ గా స్టూడెంట్ డేటా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఎంప్లాయీ డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఎంప్లాయీ డేటా
cur డాట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి యూజ్ చేసుకొని నేను చేస్తున్నాను. cur డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఈ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ ఏం పాస్ చేయాలి మనం? యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ లో ఏం పాస్ చేయాలి? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఈ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ లో ఏం పాస్ చేయాలి? ఆల్రెడీ మై డిబి అన్నది ఆల్రెడీ పాస్ చేసేసాను నేను. డిబి క్రియేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ఆఫ్టర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను? ఆ ఆబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకొని నేను నా క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. క్వరీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం. క్వరీస్ క్రియేట్, రిట్రీవ్, అప్డేట్, డిలీట్. ఓకే, వాటిని క్వరీస్ అంటారు. ఇక్కడ క్వరీని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ద క్వరీ ఈస్ create table name is employee. Okay, cursor dot execute create table employee. ఏమేం తీసుకోవాలి ఇక్కడ? ఎంప్లాయీ నేమ్, ఆల్ ది థింగ్స్ అన్నది ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఇక్కడ క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్, emp id స్పేస్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ద ప్రైమరీ కీ కామా, అండ్ ఆఫ్టర్ నేమ్ టెక్స్ట్ కామా, అండ్ ఆఫ్టర్ బ్రాంచ్, సింపుల్ సేమ్ కంటెంట్ తీసుకున్నా, బ్రాంచ్ టెక్స్ట్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు నాకు ఏమైంది? కంప్లీట్ అయిపోయింది. క్వరీ అన్నది క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ వరకు. ఇక్కడ క్వరీని ఏం చేస్తున్నాను? ఈ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని, ఇందాక మనం ఇక్కడ F5 క్లిక్ చేసాం కదా ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఎగ్జిక్యూట్ అనే మెథడ్ ఉంది మన దగ్గర. ఈ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ తో అప్లై చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనం కనెక్షన్ ని క్లోజ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఇక్కడ అంటే మీనింగ్ నాట్ ఏ క్లోజ్, కనెక్ట్ డాట్ కమిట్ మీనింగ్ సేవింగ్ పర్పస్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. పర్పస్ సేవ్ ద డేటా కమిట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయాలి వాల్యూస్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ. ఇక్కడ క్రియేట్ ఒకటి మాత్రమే చేస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కదా మనం చేయాల్సింది మొత్తం అంతా. ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా, అప్డేట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ క్రియేట్ అయి ఉండాలి టేబుల్ అన్నది. ఓకే, అండ్ కనెక్షన్ కమిట్, అండ్ ఆఫ్టర్ కనెక్షన్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కనెక్షన్ ని క్రియేటెడ్ టేబుల్ చేశాను, ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ ఓపెన్ ఏ కనెక్షన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్నాను కనెక్షన్ ని. అక్కడ ఫైల్ ఆపరేషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాం కదా, ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఫైల్ క్లోజ్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ కనెక్షన్ ని క్లోజ్ చేయాలి. కనెక్షన్ క్లోజ్. అండ్ ఆఫ్టర్ కర్సర్ ని కూడా ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ ఓపెన్ ఏ కర్సర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? క్లోజ్ చేస్తున్నాను కర్సర్ ని. cur డాట్ క్లోజ్. బెటర్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కర్సర్ ని క్లోజ్ చేయండి, తర్వాత కనెక్షన్ ని క్లోజ్ చేయండి. ఫస్ట్ కర్సర్ ని క్లోజ్ చేయండి, ఆఫ్టర్ కనెక్షన్ ని క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, కర్సర్ close and connection close. Okay, now I am execute the shell. షెల్ అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత చెక్ చేసి చూద్దాం. డేటాబేస్ క్రియేట్ అవ్వాలి. డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత అందులో టేబుల్ అన్నది క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకే, మీకు కోడ్ యూజ్ కావాలనుకుంటే I am copy the code into chat box. If anyone need, you can directly access the code directly. Already time is over.
ఎనీవన్? ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి ఇక్కడ మనకి డేటాబేస్ ఆ ఫైల్ లొకేషన్ లో 21 22 జాన్ 2021 దగ్గరికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఈ ఫోల్డర్ లో మనకి ఏం క్రియేట్ అవ్వాలన్నాము, కెన్ ఓపెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్. ఇక్కడ మనకి ఏం ఇందాక ప్రీవియస్ గా కాలేజ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం అవ్వాలి, ఆ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఇక్కడ డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ద డేటాబేస్ నేమ్ ఈస్ MyDB. ద డేటాబేస్ నేమ్ ఈస్ MyDB అండ్ అందులో క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ నేమ్ వచ్చి ఎంప్లాయీ. I think not executing. I think my system is something error is coming. Remaining people, please try your systems. I'm already copied to code into chat box. ఓకే, దీంతో నేను సెషన్ ని క్లోజ్ చేస్తాను. I think execute కదా, spelling is wrong. I think stop the kernel. I think wait a minute, I am restart the kernel. Execute spelling I think wrong anukunta. Execute, please change your name to execute. ఓకే, టుడే ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ని వాటిలో పోస్ట్ చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం. ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం. ఐ థింక్ మై సిస్టమ్ ఐ థింక్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. మీ సిస్టమ్స్ వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసి చూడండి ఒకసారి. I think error is coming. Okay, wait a minute, I am checking the error. Okay, no problem. నేను మీకు ఇంకొక డేటాబేస్ అది ఉంది కదా మన దగ్గర ఆల్రెడీ, గిట్హబ్ ఉంది కదా, గిట్హబ్ లో ఈ ఫైల్స్ కోడ్ ని నేను అప్లోడ్ చేస్తాను నార్మల్ గా. ఓకే, టైం 4 minutes ఉంది, నేను నార్మల్ గా క్లోజ్ చేస్తాను. ఐ థింక్ సార్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను సెషన్. ఈ కోడ్ పైథాన్ రిలేటెడ్ కోడ్ మొత్తం కూడా నేను గిట్హబ్ లో అప్డేట్ చేస్తాను. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ ఫైల్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే గైస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వన్స్ ఐ యామ్ స్టాప్ ద సెషన్. ది ఫైల్ డేటా అయితే నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీరు యాక్సెస్ చేయండి డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఐ థింక్ బాబు సార్, నాగబాబు సార్, ఆర్ యు దేర్? Yes sir, yes sir. ఒకసారి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ గురించి అడుగుతున్నారు, ఒకసారి వాళ్ళకి ప్యాటర్న్ చెప్పండి. I am Okay close sir. the session. I think నేను సెషన్ నుంచి లెఫ్ట్ అవుతాను. ఐ థింక్ అనదర్ సెషన్ ఉంది నాకు. Okay sir, okay sir. ఓకే, ఇంకా 3 minutes ఉంది. ఐ థింక్ ఐ యామ్ గివెన్ టు ద సమ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు స్టూడెంట్స్. Okay sir, okay. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఫీడ్బ్యాక్ గురించి నార్మల్ డైలీ ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ కాకుండా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే యూ కెన్. సార్ మ్యూట్ చేస్తారా మైక్ అందరివి? అన్మోడ్ పర్మిషన్ ఇస్తాను సార్, నేను పర్మిషన్ ఇస్తాను. పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి. ఐ థింక్ 1 by 1 మాత్రమే. ఐ థింక్
7-5 వరకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, 1 by 1 మాట్లాడండి, ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. ఓకే, ద ప్రోగ్రామ్ గురించి అండ్ ద ట్రైనింగ్ గురించి సమ్ ఫీడ్బ్యాక్ లైన్స్. ఓకే, సార్ గివెన్ టు ద యాక్సెస్. ఓకే, అందరికీ ఫీడ్బ్యాక్ అందరికీ యాక్సెస్ ఇచ్చానండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ వీడియో ఆన్ చేసుకుని మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ఒకసారి. ఈ క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లో ఇది ఏ విధంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది అన్న దానికోసం మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. Session. I'm left the session and after Nagbabu sir will take to explain the exam pattern. Okay, please respond. I think. Good evening, sir. This is Anjali. Yeah, Anjali, tell me. Sir, we are so happy and too satisfied with your teaching style, sir. Yeah, It's thank very you so useful much. and it is very clear when compared with our college class, sir. Very clear Yeah. explanation. Thank you so much, sir. Thank you so much. Anything else remaining? Good evening, sir, and all. Yeah, good evening, very good evening. This is Balaji. Yeah, Sir, tell actually, me. నేను అంతకు ముందు Python class విన్నాను, but Yes. compared to that, your class is so wonderful, sir. Yeah, thank you. Actually, in this session, I think you will take all the sessions, but some sessions you have given to Gopal sir and Venugopal sir and Srinivas sir. Yeah. Actually, when Srinivas sir saying all are is in sleepy mode. I think anything ఎవరు చెప్పిన అట్లానే ఉంటుంది. You can But, listen my class is some why patience తో that విన్నట్టున్నారు process- నా క్లాస్. Yeah. Why that process going on, we don't know. But Yeah. better to I advise think to that, anything, sir. no, not a my class or anything, any trainer, you can teach Yeah. technically, main thing. Yes, sir, that's right. Yes. Actually, they are teaching that. Yeah. But, Thank you for compliment. Thank you. Right. బట్ కొంచెం స్టూడెంట్స్ అందరికి కొంచెం ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ గా వినాలి అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి సమ్ అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి క్లాస్ లో. Thank you. In next time we can better to we can teach all the things. వేణుగోపాల్ సార్ ఫస్ట్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు, బట్ తర్వాత మాత్రం చాలా బాగా చెప్పారు సార్. బట్ శ్రీనివాస్ సార్ మాత్రం టీచింగ్ చాలా బాగుంది, కానీ అది అందరూ వినలేరు, అంతే, అంతకు మించి వినలేరు. Okay, thank you for your valuable suggestions. మాకు యూజ్ అవుతాయి, వెరీ యూస్ఫుల్. దిస్ సజెషన్స్ వస్తే మాకు యూస్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ బాలాజీ. I think anything else you can speak? I think one of the student is very actively participate in my session. I think the name. Good evening, sir. Yeah, good evening, Lokesh. Tell me. My name is Lokesh, sir. Yeah, Lokesh, tell me. Sir, compared to other classes, your classes is very good, sir. Thank you. Okay, anything else you can tell me? Please respond. Good evening, sir. Very good evening. And I feel very better to listening to your classes. It's very useful to us, sir. Thanks. Yeah, thank you so much, Joshna. Anything speak, any else? Please once respond. No one? Uma Shankar, anything speak? Okay, I think thank you all. I think anyone speaking? Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, actually, sir, Yeah, Bhagya Sri చెప్పండి. sir, అంటే
Python workshop start చేస్తారా సార్? Your సగం vo- నుంచి your voice is not getting some disturbance coming. సార్ I సార్ think 2 members who speak I think mute చేశారు. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు మాత్రం అన్మ్యూట్ చేయండి, రిమైనింగ్ వాళ్ళు మ్యూట్ చేయండి. ఓకే, టెల్ మీ. సార్ అంటే పైథాన్ వర్క్షాప్ మళ్ళీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు సార్? అంటే మేము క్లాసెస్ సగం నుంచి అటెండ్ అయ్యాను సార్, నేను లాస్ట్ 1 week నుంచే. ఓకే, బెటర్ యూ కెన్ ఫాలో ద వీడియోస్. ఓకే సార్. You can follow the videos. Otherwise, you can implement to your mails. Directly మీ mails కి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే చేస్తున్నారో అవన్నీ మీ మెయిల్స్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఓకే సార్, మేము టెస్ట్ రాయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతున్నా సార్ మరి? అంటే సార్ yes, అందరికి టెస్ట్ ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది. అందరూ అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే I సార్. think అందరూ అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Okay, Nago, I think all of you, thank you to listening my classes and all the things. Okay, thank you so much. I think all the best, guys. You can prepare or online interviews or anything. You can learn Python very easily. You can attempt all the questions. You can learn your own way. You can practice on internet. You can practice more examples. You can practice. You can learn the subject or gaining the knowledge. Main thing. Okay. Thank you so much. Thank you all. I think Nagababu sir, are you take the session? I am left the meeting. Yes sir. Okay. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. ప్రతి రోజు పేషెన్స్ గా మా గురించి ఉన్నారు. Okay sir. Thank you so much sir.